बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द फार्मिंग टिप्स में शाहिद अली अवान की जानिब से खुश आमदीद। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात पहलवान साहब से करवाई जाएगी। इनका मानना है कि इनके जैसी प्योर देसी गोट्स इलाका भर में नहीं है, तो आज इनकी स्पेशल प्योर और कीमती देसी गोट्स के बारे में हम इनसे जानेंगे और इनसे पूछेंगे कि ये इनको क्या खिलाते पिलाते हैं, कैसे इनकी सेवा करते हैं और इनकी गोट्स में ख़ास बात क्या है जो दीगर गोट्स में नहीं है, और इनकी ज़िंदगी भर के तजर्बा से सीखने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने कैसे गोट फार्मिंग के कामयाब से कौन कौन सी कामयाबियाँ समेटी। तो चलें इनसे मुलाकात करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो से फ़ायदा ज़रूर होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। तो चलें शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की हाल चाल है चाचा? ठीक ठाक, तुसीं सुनाओ? अल्हम्दुलिल्लाह। चाचा की ना है? शौकत पहलवान। शौकत पहलवान। चाचा ए केड़ा इलाका है? बेला। बेला। चाचा जी किन्नियां बकरियां रखियां जे? उनकी 30-40। केड़ी नस्ल दी बकरियां रखियां जे? ये सब तो वाला जी नस्ल है ना, ये साडे कोल है। बेशक जिथे दिल जाके देख लो। जिंदाबाद। हाँ चले नाल। हाँ। की नस्ल है? केड़ी नस्ल नु की कहंदे ने? ये असल जड़ियां देसी बकरियां ना। हाँ ये ओ ने असल देसी। हाँ। केड़े इलाके दी बकरियां कहलांदियां ने? ये मलियां जट्टां दियां। मलियां जटानियां। हाँ। जबरदस्त है। तो चाचा तुसी अबाओ जदाद पे काम कर रहे हो जी हाँ, ते नवे मुंडियां नु कोई गोर दियां गल्लां दसो कि जिन्हां ने काम करना चाहते उन्होंने किस तरह बकरियां दा कारोबार करना चाहिए, केड़ी नस्ल दी बकरियां रखनी चाहिए? कारोबार होए जे भाई एक वेली होनी चाहिए इन्हां दी बकरियां ढकण वास्ते। ठीक है। एक वेली होनी चाहिए जिथे सिर्फ ना निंगी थां रहन सियाल च कहंदे ने। जिंदाबाद। हाँ ते अजकल इन्हां बेरी। ठीक है। ए जड़ा वे दूसरा शरी ठीक है। ये खवाई दा अजकल। ठीक है। सर्दियां हाँ, या कदे कदे आलूआं दी वल्लां लाभ जाना भी खवा लेदियां ने इन्हां नूं। वो भी ठीक रहिंदियां ने। हाँ, आलूआं दी वल्लां ते बेरी ते शरी खवाया जाए सर्दियां च। तुसी अजकल है खवा रहे हो? पहला असीं शरी पाने आ। अच्छा। फिर वल्लां छल्ला खवाने आ, क्योंकि वो ये उत्ते पांदे ने तुहानूं पता वे ए दवाइयां भी। हाँ जी। तां वास्ते फिर सही रहिंदियां ने बकरियां। ठीक है। हाँ। आलूआं ते दवाइयां दा असर खराब लगदा बकरियां नूं? आओ तां ये बेरी ते शरी पहला खवाई दा ना। अच्छा, तो फिर कोई असर नहीं हुंदा? नहीं, फिर काम ठीक रहिंदा है? हाँ ठीक है। अच्छा चाचा ए दसो कि जिहड़ियां तुहाड़ियां बकरियां ने साल च किन्नी दफा सूंदियां ने एक बकरी? 2 दफा। 2 दफा? जी हाँ। कहंदे ने देसी बकरियां एक दफा लोग सवांदे ने। और नहीं नहीं, ये एवं झूठ मारदे ने। 5 महीने सूह पैंदी बकरी। अच्छा। हिसाब ला लो तुसीं। ठीक है। हाँ। एनियां बकरियां च किन्ने चंगे बकरे रखने चाहिए ने? बकरे चंगे भावें तुसीं 5 रख लो, 10 दसा की गल जे। ठंड भी आ जाती, मर भी जाते जा के आंदे ने। हाँ हाँ। ते असीं फिर जेह्ड़े ना लेले पालने उन्हां सारा दुद्ध ही छड्डने आ। ठीक है। ते असीं वेचदे कोई दुद्ध। ठीक है। यानी तुसीं दुद्ध वेचदे नहीं? नहीं, जा ही पालदे हो। हाँ। ते जावां दे जेह्ड़े बकरे ने हाँ। वो तुसीं ईद ते वेचदे हो या उंज भी विच वेचदे रहिंदे हो? ईद ते वेच लईदे, विच भी लोड़ पवे ते तां भी वेच लईदे ने। यानी जी जरूरत पे उदों? हाँ। ते ज्यादातर ईद ते वेचदे हो? हुण हाँ 2 भरीए बाहर टोरे ने ना। हाँ। ते असां बकरियां लेले छले वेच के उन्हां नूं टोरिया सी। यानी कोई भी जरूरत पेश आई तुसीं ना ले लिया ही कट दो? हाँ, असीं वेचना नहीं ना, पट्ठे भी किलो मुल लैने पैंदे ने। ठीक है। हाँ। सारा सर्कट इन्हां ते चलदा है? नहीं, सारा तो नहीं चलदा, हुण बाहर वाले साडे पैसे कोई आउंदे थोड़े बहुते। ठीक है। ते ए डेरा बकरियां उतनी नहीं। 40 बकरियां चों किन्ने के साल च पैसे बच जांदे ने? पैसे बचाना चाहिए, बहुत ही बच जाते हैं। हाँ। जे इंजई लाल नाल बेची चाहिए छोटे जा फिर नहीं बचते की आंदे ने। ठीक है। हाँ। ते किन्ना चिर रखिए ते सही पैसे बचदे ने? इन्हां नूं पूरा साह रखिए ना। हाँ। पूरा फिर अगू ले बन जाने चंगे। 40 बकरियां दे किन्ने बच्चे बन जाने साल बाद? ये हुण इन्हें पता कोई एक भी दे छड़ दीजिए। हाँ। कोई 2 भी दे छड़ दीजिए, कोई 3 भी दे छड़ दीजिए। औसतन 2 ही ला लो। हाँ, ते ओह लेली जेहड़ी ओहदी पट्ठ बना लेदी है। अच्छा। वो बकरी बन जाती। अगू लेला जेहड़ा ओहदी साम करो, ओहनूं दुद्ध छड्डो। ठीक है। ओहनूं चंगा कोई खवा दो, फिर पैसे दे लगू 30-40 दा 50 दा। ठीक है। ਲੱਖ ਦਾ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੀ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੱਖ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਦੀ ਵੇਚਨੇ ਆ। अच्छा। ਹਾਂ, है कोई लाख खाली इस टाइम? ਬੜੀਆਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਰਾ ਕਿ ਠੰਡ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ। ਹੋਈਆਂ ਨੇ। अच्छा ਹਾਂ जी। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਲੱਖ ਦੀ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੱਖ ਦੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਨਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਨਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਦੀ ਵੇਚੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਖੂਬੀ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਥਣ ਵਾਲਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ?
2 ਵੀ 3 ਵੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ? ਜੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲੱਖ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚੀ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਏ? ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਖੜੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜੇ ਲੱਖ ਵਾਲੀਆਂ? ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੇਚੀ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਝੂਠ ਪਿਆ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਕਰੇ ਨੇ ਉਹ 30 40 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸੇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 40 ਦਾ ਸੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 30 ਵਾਲਾ ਨਾ ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਉਮਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਮਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਚ ਵੀ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਈ ਉਹ ਵੇਚ ਲੈਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 50 ਦਾ ਵੀ 40 ਦਾ ਵੀ 60 ਦਾ ਵੀ। ਉਹ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਨਸਲ ਨਾਲੇ ਨਸਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਸੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ? ਜੀ ਹਾਂ। ਟੈਡੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਸਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ? ਨਹੀਂ, ਟੈਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਦੀ ਨਾਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਦੇਸੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਵੀ ਫਿਰ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੈਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਭਦਾ ਜਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਲੋਤੀ ਜੇ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਆ। ਹਾਂ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੜੀ ਜੇ? 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ। 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ? ਤੇ ਸਾਰ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੀ ਬੱਕਰੀ ਕਿੰਨੇ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਜੇ? ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਦੁੱਧ ਜੇ ਦਈਏ ਨਾ ਫਿਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਸ਼ਾਵਾ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਚੋ ਲੈਂਦੇ। ਉਂਝ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਦੁੱਧ ਦੱਸਾਂ ਕਿਦੋਂ ਵੇਚਦੇ ਜੇ? ਜਦੋਂ ਵਾਢੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਟਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ? 15 ਕਿਲੋ ਵੀ, 20 ਕਿਲੋ ਵੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ? 30 ਕਿਲੋ ਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਸੇਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਟਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਗਰਮੀ ਵਾਢੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਟਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਵੀ ਪਾਓ। ਹਾਂ, ਦੁੱਧ ਫਿਰ ਦਾਣੇ ਦੁੱਧ ਫਿਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਜੇ? ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਭਈਆ ਮੇਰਾ ਉਹਨੂੰ 70 ਰੁਪਏ। ਇਹ ਕਿ ਦੋਧੀ ਨੂੰ? ਹਾਂ। ਦੋਧੀ ਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂ। ਤੇ 70 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੀ ਅੰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਕਰੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਅਸਲ ਗਰਮੀਆਂ ਸਹੀ ਤੇ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਦੱਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚਾਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨਾ ਵੰਡਾ ਪਾਉਂਦੇ? ਕਿੰਨੇ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਵੰਡਾ ਛੰਡਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੇਰੀ ਸ਼ਰੀਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੇ ਗੱਲਾਂ ਕੋਲ ਲੱਭ ਜਾਣ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਪੁੱਟਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੌਦੇ ਸ਼ੋਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਛ ਡਾਲਾ ਸ਼ਰੂਲਾ। ਇੰਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਟਾਲਾ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੁੱਲ ਸ਼ੁੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਖੁੱਲੀਆਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਸਟਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਰੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਬੇਰੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਤੇ ਪੀਪਲ ਤੇ ਦਰੇਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ? ਨਹੀਂ, ਦਰੇਕ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਜੇ ਦਰੇਕ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਨੀਰੀ ਦਰੇਕ ਪਾਣੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬੇਰੀ ਤੇ ਪੀਪਲ ਤੇ ਸ਼ਰੀਂ। ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਆ? ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਚ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਆ? ਗਰਮੀਆਂ ਦਰੇਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਦਰੇਕਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੋੜੇ ਜਾਂ ਦਾਣੇ ਵੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਆ? ਉਹ ਗੋਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਦਾਣੇ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਰਦੀ ਹੈ, ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਸੱਟ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਛੋਟੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਰਦੀ ਤੋਂ? ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਡੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹਿ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਦਾ ਢੱਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਹ ਥੈਲੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈ ਪਿੰਗਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ? ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਲਾਂਗੇ ਨਾਲ। ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ? ਕਈ ਠਾਣੇ ਨਾਲ ਜਾ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਕੋਈ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤਰੂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਗੈਰਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਂਦੇ ਜੇ ਜਾਂ ਬਾਈ
ਮਸਾਲਾ ਮਸੂਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁੰਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲਿਆਵੀ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਘੇਰੂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਉੱਥੋਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਮੂੰਹ ਪੱਕੇ ਹਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਰ ਮਾਰਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਲਾ ਕਰਮ ਕਰੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਚਾਚੂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਚ ਕਰਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਚ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣ ਚ ਫਾਇਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਮਰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਐਡਾ ਲੇਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਲੱਖ ਆਈਏ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਫੇਰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਕਿਉਂ ਜੀ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 15,000 16 ਦੇ ਹੁੰਦੇ 20। ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਸਾਂਭੀਏ ਤੇ। ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਿ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜੇ ਸਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਭਤਰੀਆ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਚਾਚੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੋਰ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਾਊ ਜੀ ਜੇ ਸਹੀ ਸਾਂਭੀਏ ਨਾ ਫੇਰ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕ ਕੇ ਮਾਰ ਛੜੀ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾ। ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਕਿ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਮਜ਼ਾ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਅਸਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੱਝਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ? ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਹੈ ਕਿ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਪਾਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੇਰਨੇ ਤਾਂ ਰਾਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅੱਧਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੇਰ ਕੇ ਚਾਰ ਕੇ ਨਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ। ਤੇ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ? ਖਰਚਾ ਫਿਰ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰਨੇ ਤੋਰਨੇ ਜਾਣਾ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੇ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਲਓ। ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਤਰੀਏ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਕੋਲ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। अस्सलाम वालेकुम।